અમદાવાદમાં DFCCIL દ્વારા રેલવેનું ઓપરેશન કમાન્ડર સેન્ટર શરૂ કરાયું. રેલવે મંત્રાલય હેઠળના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમે ડિટેક્ટ ફ્રેઇટ કોરિડોર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એ તેના અમદાવાદ યુનિટ હેઠળના કામોને સંપૂર્ણ કમિશનિંગની જાહેરાત કરી છે, જે સ્વતંત્રતા બાદ ભારતના સૌથી મોટા રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં એક મહત્વનો માઇલસ્ટોન છે. ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં 1506 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલા વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર હવે અમદાવાદના સાબરમતી ખાતે અત્યંત આધુનિક ઓપરેશન કંટ્રોલ સેન્ટર દ્વારા સંચાલિત અને મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે. આ ફેસિલિટી સમગ્ર પશ્ચિમ રૂટ માટે ઓપરેશનલ નર્વસ સેન્ટર તરીકે સેવા આપશે. એશિયામાં તેના આ પ્રકારની સૌથી મોટી 72 મીટર લાંબી ક્વાઇડ વિડીયો વોલ સાથે આ સેન્ટર આખા નેટવર્કમાં તમામ ફ્રેઇટ ટ્રેનો, ઓવરહેડ પાવર સિસ્ટમ અને ટ્રેકની સ્થિતિનું રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ સક્ષમ રીતે કરશે. હોટ એક્સલ ડિટેક્શન માટે ઓટોમેટેડ એલાર્મ જેવી સંકલિત સુરક્ષા સુવિધાઓ અને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની ખાતરી આપે છે, જેનાથી સુરક્ષિત ફ્રેઇટ ઓપરેશન સુનિશ્ચિત થાય છે. આ ઉપરાંત ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર તેની સમગ્ર લાઇનમાં કોઈ માનવ રહિત લેવલ ક્રોસિંગની વિના કાર્યરત થનારા ભારતનું પ્રથમ કોરિડોર છે. इस कंट्रोल रूम का मार्च में 2023 में शुरू हुआ था और इसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया था. ये अपने आप में मोस्ट मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया कंट्रोल रूम है. विश्व के बेहतरीन कंट्रोल रूम से एक है. इसमें हम पूरे वेस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर के सभी ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ट्रेन्स की, उसके बाद सिग्नल्स की, जो ओवरहेड ट्रैक्शन है, सबकी मॉनिटरिंग यही हो जाती है. और अभी हमने एक नई चीज़ डेवलप करी है, वो सालन का कनेक्टिविटी है. एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें कि हमने रेलवे पे सरफेस क्रॉसिंग किए बिना हमने रेलवे के दोनों एंड को हमारे दोनों एंड जोड़ा है, 2 फ्लाईओवर और 4 सरफेस लाइन से. ये अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है और इंडियन रेलवे का पहला इस टाइप का क्लोवर टाइप की कनेक्टिविटी है. इसमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात चल रही है और कम से कम 5 से लेके 6% जो टारगेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने का संभावना है. तो DCC का आने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी. सेकेंड, इन्वायरमेंटल बहुत फ़ायदे होंगे इसके. और थर्ड, हम जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए हम टर्मिनल बना रहे हैं या PFT बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा. के स्टेशन को 2 यार्ड में बांटा. एक हुआ सानन नॉर्थ, एक हुआ सानन साउथ. सानन नॉर्थ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे के गौरागोमा से और IR के सानन से. इसी प्रकार सानन साउथ को हमने जोड़ा इंडियन रेलवे गौरागोमा से और इंडियन रेलवे के सानन से. और फिर जब हमें खुद ऊपर जाना था तो उसके बाद हमने फ्लाईओवर बनाया और सानन नॉर्थ को और साउथ को रेल फ्लाईओवर जोड़ा. 2 रेल फ्लाईओवर हैं, उसके द्वारा जोड़ा गया. ट्रक ऑन ट्रेन जो है, इसमें कि हम पालनपुर से जो मिल्क के ट्रक हैं उसको हमारे फ्लैट वैगन के ऊपर लोड करके और 10 घंटे के अंदर में रेवाड़ी पहुँचाते हैं. डेली एक रैक जाता है, एक रैक आता है. इसी प्रकार से जो हमारा हाई स्पीड कार्गो शुरू किया है हमने LNG रैक्स का, वो अहमदाबाद में सानन नॉर्थ से वहाँ पे अमेज़न की लोडिंग होती है और वो भी लगभग 11 घंटे में दिल्ली पहुँचता है. एक रैक जाता है, एक रैक आता है. तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने खुद के लॉजिस्टिक पार्ट डेवलप करें और हमने शुरू किया है टर्मिनल GCT गतिशक्ति टर्मिनल. उसमें 2 हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 जो है उसमें लैंड जो प्राइवेट कंपनी उनकी होती है एंड उनको हम प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी. शेड्यूल 2 में हम अपनी लैंड दे देते हैं और कोई भी अगर एजेंसी है वो हमारे यहाँ आके वो ज़मीन को यूज़ कर सकती है, डेवलप कर सकती है टर्मिनल और उसके वहाँ से ऑपरेट कर सकती है. इसमें हमको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं. DFCCIL અમદાવાદના ચીફ જનરલ મેનેજર મનીષ અવસ્થે આ પ્રસંગે જણાવ્યું કે અમદાવાદ ખાતેનું ઓપરેશન કમાન્ડર સેન્ટર વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરની હાર્ટબીટ છે. અહીંથી અમે 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે લાંબી ઝડપી ટ્રેનોની અવરજવરનું સંચાલન કરીએ છીએ. ડબલ ડેશ કન્ટેનર ઓપરેશનનું સંચાલન કરીએ છીએ અને
ભારતના સૌથી વ્યસ્ત બંદરો તેના આધુનિક કેન્દ્રો સાથે જોડવા અને મહત્તમ કાર્યક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ. વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોરનું લેટેસ્ટ માઇલસ્ટોન એ ન્યૂ સાણંદ કનેક્ટિવિટી કાર્યરત થયું છે. આ કનેક્ટિવિટી એક એન્જિનિયરિંગ અજાયબી અને વ્યૂહાત્મક જોડાણ છે જેમાં ભારતના પ્રથમ મોટા પાયાના રેલવે ઓવર રેલવે ફ્લાયનો સમાવેશ થાય છે, જે દેશના ચારે ખૂણાઓ વચ્ચે સીમલેસ વેઇટ હેરફેર શક્ય બનાવે છે. પાલનપુર ન્યૂ મકરપુરા સેક્શન ઉમેરવા સાથે DFCCIL હવે મુન્દ્રા, કંડલા, ટૂના, નવલખી અને પીપાવા જેવા મુખ્ય બંદરોને સીધા ડેડિકેટેડ નેટવર્ક સાથે જોડે છે, જેના કારણે પરિવહનના સમયમાં 24 થી 36 કલાકનો સમય ઘટીને 12 થી 13 કલાકનો થઈ ગયો છે. આ વિસ્તૃત કનેક્ટિવિટીને વર્તમાન ભારતીય રેલવેના પેસેન્જર અને માલવાહક રૂટ પરની ભીડ ઓછી થશે. બંદર બાઉન્ડ ટ્રેનો માટે અગાઉ એક ટ્રીપ સમયગાળામાં 1.5 થી 2 ટ્રીપ શક્ય બને છે. પાલનપુર, મહેસાણા, સાણંદ, વડોદરા, જામનગર અને તેની આસપાસના પ્રદેશમાં ઉદ્યોગોને ટેકો મળે તેમજ લોજિસ્ટિક ખર્ચમાં ઘટાડો થાય અને સપ્લાય ચેઇન વિશ્વસનીય રીતે સુધરે તે માટેનો છે. આ કોરિડોર MSME, ઇકો પ્લેટફોર્મ અને સમય સંવેદનાના ઉદ્યોગ માટે હાઈસ્પીડ કાર્ગો સેવાઓ પણ સમર્થન આપે છે, જેમાં ન્યૂ રેવાડી ન્યૂ સાણંદ કનેક્ટિવિટી દ્વારા 11 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં માલ સામાનનું પરિવહન શક્ય બને છે, જેનાથી રસ્તાઓ પરની નિર્ભરતા ઘટે અને છેલ્લા માઇલ સુધી કાર્યક્ષમતાનો સુધારો થઈ શકે છે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.